નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ છે। એક્ઝામ્પલ નંબર 20 મિત્રો, આ લોંગ એક્ઝામ્પલમાં લાસ્ટ છે। આના પછી ત્રણ શોર્ટ એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર સમજો। આપણ 19 અને 20 વેરી મોસ્ટ આઈએમપી। નવયુગ બ્રધર્સ ઓફ સુરત હેઝ અ બ્રાન્ચ ઇન ભરૂચ। નવયુગ બ્રધર્સની ભરૂચમાં બ્રાન્ચ છે। ધ હેડ ઓફિસ સેન્ડ ગુડ્સ ટુ બ્રાન્ચ એટ એન ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ by adding underline કરજો 25% profit on cost price। અહીં આપણે બધાની cost price અને difference શોધી દીધા છે। suppose cost price is 100, profit 25, invoice price 125। ઓપનિંગ સ્ટોક માટે આવો સ્ટેપ મુકાય 125 એ cost 100 તો 40000 એ કેટલા એટલે 32000, difference 8000। closing stock 50000 એ 40000, difference 10000। goods and 3 lakh એ 2,40,000, difference 60000। goods and 25 at 20000, difference 5000। અહીંયા પણ એક goods destroyed છે 2500। એ goods destroyed તમને આપ્યું છે નંબર 9 ની અંદર। તો એમાંથી 500 એ ડિફરન્સ છે, 2000 એની એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે, એનો 75% ક્લેમ આપે છે એવું કીધું છે, એટલે 1500। આગળના સમની અંદર 50% ક્લેમ હતો, તો અધર 25% એ 500 લોસ કહેવાશે। આ બધાની પહેલા એન્ટ્રી આપી। ઓપનિંગ સ્ટોક 40000 બ્રાન્ચ ડેબિટ, ડિફરન્સ બ્રાન્ચ ક્રેડિટ, કોસ્ટ પ્રાઇસ ટ્રેડિંગ ડેબિટ। તો બેલેન્સ બીડી સ્ટોક ઇનવોઇસ પ્રાઇસ 40000। આમાં પણ અનપેડ સેલરી છે એટલે બે લીટી મૂકી દેવી બાય સ્ટોક અકાઉન્ટ into bracket difference 8000। trading માં debit side to opening stock 32000। આવી રીતે closing stock branch credit by balance CB stock into bracket invoice price it's a 50000, એનો ડિફરન્સ ડેબિટ સાઇડ ટુ સ્ટોક અકાઉન્ટ into bracket difference 10000। અને ટ્રેડિંગ માં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક 40000। goods sent branch debit to goods sent into bracket invoice price 3 lakh, credit side by goods sent into bracket difference 60000। અને ટ્રેડિંગ માં ડેબિટ સાઇડ ટુ goods sent 2,40,000। આમાંથી પેલું રિટર્ન માઈનસ કરીએ 20000 એટલે બહાર જાય 2,20,000। 25,000 return invoice price branch credit by goods return into bracket invoice price 25,000, difference debit side to goods return into bracket difference 5,000। આ 2000 આવશે ટ્રેડિંગ ક્રેડિટ by goods destroyed by fire। goods destroyed 2000, એનો ક્લેમ જાય બ્રાન્ચ ક્રેડિટ by insurance company's account, claim 1500। અને loss profit and loss ની debit side to loss due to fire, આવી રીતે પણ લખી શકાય due to fire 500। ચલો આ બધાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ। હવે પહેલેથી જોઈએ જે બાકી રહેતું હોય એની એન્ટ્રી આપીએ।
debtors 18,000, debtors debit branch debit to balance BD 18,000, debtors 18,000. Closing balance branch credit debtors credit by balance CD 22,000. Debtors 22,000. Petty cash debit branch debit opening balance 1,500 to opening balance. यहाँ petty cash 1,500. Closing balance petty cash credit branch credit by balance CD 2,000. यहाँ petty cash 2,000. Furniture 20,000 एकज entry branch debit 20,000. Closing balance शोधने prepaid insurance branch debit 750 आणि second entry बाकी closing balance branch credit 250 आणि पण second entry બાકી આમાં ટિક કરી રાખજો. unpaid salary opening balance 500 branch માં credit side આવશે by balance BD unpaid salary 500. क्लोजिंग बैलेंस એની શોધવાની અનપેડ સેલરી માં પણ ટિક કરજો સેલરી આવે ત્યારે એ લખીશું સેલરી માં હવાલો છે ઓકે goods sent by branch ની થઈ ગયું total sales 25% credit sale 4,40,000 trading of credit side હવે પેલું ફોર્મેટ બનાવીએ by sales cash credit total 4,40,000 minus return આમાં 25% credit છે એટલે credit કહેવાય 1,10,000 અને એના 75% એટલે 3,30,000 cash ની બીજી એન્ટ્રી છે branch credit by bank account into bracket sales 3,30,000 અને ક્રેડિટ ની બીજી એન્ટ્રી છે ડેબ્ટર્સ ડેબિટ ટુ ક્રેડિટ સેલ 1,10,000 cash directly sent to head office by debtors of branch આ કલેક્શન બે પ્રકારના જે આવે તે એક ડેબ્ટર્સ ડાયરેક્ટ હેડ ઓફિસ ને આપે એક બ્રાન્ચ ને આપે તો આ એમાંથી એક પ્રકારનું કલેક્શન છે જે બીજું મળશે debtors credit branch credit by bank account collection $10,000 by bank account collection $10,000 discount allowed and bad debt recovered discount ની એન્ટ્રી આવશે debtors credit profit and loss debit 500 to discount 500 પછી છે discount allowed to debtors ત્યારબાદ bad debt recovered છે recovered branch credit profit and loss credit by bank account into bracket bad debt recovered BDR 500 by bad debt recovered 500 expenses paid by head office branch debit एक एंट्री पे लावी दी है टू बैंक अकाउंट into bracket expenses rent 4,500 salaries હમણાં બ્રેકેટ જોવાનું નથી
8,500, ઇન્સ્યોરન્સ 2,500. તમે ઇન્સ્યોરન્સ અને સેલરી બંનેમાં ટીક કરો કારણ કે બંનેની અંદર હવાલો છે જે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પ્લસ માઈનસ કરવાની છે. ઓકે, આ ત્રણનું જ ટોટલ કરીએ હમણાં. 15,500. ત્રણેયની બીજી એન્ટ્રી છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ડેબિટ સાઇડ ટુ રેન્ટ 4,500. ટુ ઇન્સ્યોરન્સ સોરી પહેલા સેલરી છે તો સેલરી લખીએ, ઇન્સ્યોરન્સ પછી લખીએ. ટુ સેલરી 8,500. એમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ જે અનપેડ આપી છે માઈનસ થાય, માઈનસ અનપેડ ક્રેડિટ સાઇડ છે એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ 500. એટલે જે 8,000 સેલરી છે બ્રેકેટ વાંચો તમે 31/1 સુધીની ચૂકવી હશે. આપણો વર્ષ પૂરું થાય 31/3. તો એનો મતલબ એવો થાય કે આખા વર્ષમાંથી 10 મહિનાની 31/1 ગણો તો 10 મહિના થાય. 10 મહિનાની સેલરી ચૂકવી છે 8,000 અને 2 મહિનાની બાકી. કયા 2 મહિના? ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ. તો અહીંયા સ્ટેપ મુકાય ફોર 10 month salary 8,000. ફોર 2 month how much? 10 મહિનાની જો 8,000 હોય તો 2 મહિનાની કેટલી? એ કહેવાય છે 1,600. એ પ્લસ થાય પેલા લખીએ પ્લસ અનપેડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કહેવાય આને. ફોર 10 month 8,000. ફોર 2 month how much? 1,600. એટલે બહાર જાય 6,400. આની બીજી એન્ટ્રી જશે બ્રાન્ચમાં ડેબિટ સાઇડ છેલ્લે ટુ બેલેન્સ સીડી unpaid salary 1,600. And finally insurance 2,500. To insurance inner column 2,500. એમાં જે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 750 એ પ્લસ થાય પ્લસ પ્રીપેડ ઓપનિંગ બેલેન્સ 750 3,250 માઈનસ પ્રીપેડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ અહીંયા છે 250 એટલે બહાર જાય 3,000. અહીંની બીજી એન્ટ્રી જે બાકી હતી આવી પેટી કેશ 2,000. પેટી કેશ ડેબિટ બ્રાન્ચ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ into bracket petty cash 2,000 અને અહીંયા to bank account into bracket petty cash 2,000. goods written by branch invoice price આની એન્ટ્રી આવી ગઈ. નંબર 8 goods written by debtors અને કહેવાય સેલ્સ રિટર્ન. debtors credit trading credit here by sales return 10,000. here 10,000 minus करो એટલે બહાર જાય 4,30,000. number 9 goods debted by fire એની એન્ટ્રી આવી ગઈ. number 10 sale of furniture on 110/20 બરાબર સમજો આઈ કરજો આઈ નંબર 10 માં sale of furniture on 110/20 એક 10/20 ફર્નિચર વેચ્યું into bracket book value of sold furniture on 1/4/20 was 6,000 જેની 1/4/20 કિંમત 6,000 હતી એવું ફર્નિચર વેચ્યું 5,200 5,200 માં. તમે કહી શકો લોસ કેટલી? તો કે 6,000 માંથી 5,200 બાદ કરો એટલે 800. ના, એવું નથી. તમારે જેટલા મહિના ફર્નિચરનો વપરાશ થયો એનો ડેપ્રિસિએશન પહેલા માઈનસ કરવો પડે પછી એને 5,200 સાથે સરખાવી લોસ કે પ્રોફિટ શોધાય. તો નંબર 11 વાંચો પ્રોવાઇડ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર એટ 10%. જો સમજી લો ફર્નિચર સોલ્ડ 110/20 એની ઓપનિંગ બેલેન્સ 1/4/20 હતી 6,000 તો એનો ડેપ્રિસિએશન તમારે અહીંથી લઈને અહીંયા સુધીનો જ્યારથી વર્ષ શરૂ થયું ત્યારથી વેચ્યું ત્યાં સુધીનો 6 મહિનાનો ડેપ્રિસિએશન 300 થાય. એટલે જે તારીખે વેચ્યું ત્યારે એની ડેપ્રિસિએટેડ વેલ્યુ હતી 5,700
5700 નું ફર્નિચર હતું ત્યારે એને 5200 માં વેચ્યું એટલે 500 કહેવાશે લોસ. 5200 માં વેચે છે કોઈ પણ રીતે આપણો નિયમ છે કેશ આવે એટલે એક બ્રાન્ચ ક્રેડિટ જાય. આ ડેપ્રિસિએશન પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ડેબિટ સાઈડ જશે અને આ 500 લોસ પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ડેબિટ સાઈડ જશે. તો ફર્નિચર એક સાથે લખશું. અહીંયા ડેબિટ સાઈડ લખીએ તો loss on furniture 500 અને બ્રાન્ચ માં ક્રેડિટ સાઈડ લખીએ બાય બેંક અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખીએ ફર્નિચર સોલ્ડ 5200. હવે બીજી વાત કરીએ કે ટોટલ ફર્નિચર હતું 20000. હવે ફર્નિચરની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કરીએ. એમાંથી વેચી લીધું 6000 જોજો કેટલામાં વેચ્યું એ વસ્તુ જરૂરી નથી. તમે 20 માંથી 6000 વાળું ફર્નિચર વેચી દો છો એટલે તમારી પાસે જે વધે છે 14000 14000 વાળું હોય છે. એનો ડેપ્રિસિએશન 1400, એની ડેપ્રિસિએટેડ વેલ્યુ 12600. આ લખાશે બ્રાન્ચ ક્રેડિટ. અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાં લખાય ફર્નિચર 12600. હવે જોજો આ જે વેચ્યું છે એનો ડેપ્રિસિએશન 300, નથી વેચ્યું એનો 1400, બંનેનું ટોટલ 1700 એ લખાશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ડેબિટ છે. તો depreciation on furniture 1700. હવે બધી જ એન્ટ્રી આવી ગઈ છે એવું લાગે છે તો ટોટલ કરીએ ફાઇનલ. પેટી કેશ નું ટોટલ 3500. difference 1500 by petty expenses. આની એન્ટ્રી જાય profit and loss ની ડેબિટ સાઈડ to petty expenses 1500. ડેપ્ટર્સ અકાઉન્ટ નું ટોટલ આવશે 1,28,000. ડેબિટ સાઈડ 128. ક્રેડિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવશે 85,500. આને કહેવાશે બાય બેંક અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ કલેક્શન. આપેલું બીજું કલેક્શન જે લોકો બ્રાન્ચ ને પૈસા ચૂકવે છે તે એની બીજી એન્ટ્રી છે બ્રાન્ચ ક્રેડિટ બાય બેંક અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ કલેક્શન 85,500. મિત્રો લખવામાં તકલીફ પડે તો વિડિયોના અંતમાં પોઝ કરી સ્ક્રીનશોટ લઈ ઝૂમ કરી અને લખી શકશો. ઓપનિંગ બેલેન્સ નું ટોટલ આવશે 80,250. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ નું 86,850. બ્રાન્ચ નું ટોટલ આવશે 6,13,050. બ્રાન્ચ માં ડિફરન્સ 1,98,700. to general profit and loss account profit. Trading total 4,72,000. Gross profit આવશે 2,20,000. to gross profit by gross profit 220. total 220,500. $1,98,700 net profit. Thank you friends.